بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں انسائیڈر. ہمارے ساتھ محسن جمیل بیگ صاحب موجود ہیں. بڑی خبریں آج جو ہے وہ ان کے پاس ہے جانیں گے. ایک تو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ان کے خلاف جو سپریم کورٹ میں اس وقت ریفرنس زیر سماعت ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. پھر لوٹی گئی دولت بیرون ملک سے لانے کے بڑے وعدے کیے گئے، دعوے کیے گئے، کروڑوں اربوں روپے خرچ کر دیے گئے. کیا ایک روپیہ بھی پاکستان میں واپس آ سکا؟ ان لوگوں سے واپس آ سکا جن کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ وہ پاکستان کا پیسہ لوٹ کر بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کیا حفیظ شیخ اور رضا باکر کا نام ECL میں ڈالا جا سکتا ہے؟ یہ وہ تمام ایشوز ہیں جس کے اوپر آج ہم بات کریں گے انسائیڈر میں. اور محسن جمیل بیگ اس حوالے سے ہمیں اپنے جو انسائیڈ سٹوریز ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کریں گے. لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک آن لائن واچ ڈاگ آفیشیل ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو سبسکرائب نہیں کیا، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں. تو چلتے ہیں محسن بیگ صاحب کی جانب. بیگ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو ایک الزام، بلکہ بعض حلقے یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والا معاملہ ہے، ان کے خلاف جو ریفرنس کی اس وقت زیر سماعت ہے، اس سارے معاملے کے پیچھے آپ ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے، آپ خود ہی بتا دیں. صدیق صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ وحید ڈوگر کافی عرصہ آن لائن میں ایز اے کرائم رپورٹر انہوں نے کام کیا. جب وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے اور یہ ریفرنس انہوں نے اور یہ کمپلین جو انہوں نے فائل کی ایسٹس ریکوری، جو انہوں نے نیا ادارہ بنایا جس کے ہیڈ شہزاد اکبر صاحب ہیں، ان کو ایک فائل کی جو کہ ہمارے ادارے کو چھوڑنے کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارے ادارے کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر میں اس کے پیچھے ہوتا تو میں بالکل سپریم کورٹ میں کھڑا ہوتا اور اس پورے کیس کو ڈیفینڈ بھی کرتا اور وہاں پرسو بھی کرتا. اور میری ہسٹری آپ کے سامنے ہے. مجھے ایک بار انہوں نے کنٹمپٹ آف کورٹ میں، اس وقت کے جو چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب تھے، انہوں نے بلایا اپنے بیٹے کی سٹوری کے اوپر، اور جس طریقے سے میں نے اپنے کیس کو ڈیفینڈ کیا وہ سب کو پتہ ہے. میں واحد آدمی ہوں جو کنٹمپٹ آف کورٹ میں بچا. لہٰذا میرے بارے میں اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں اس کیس کے پیچھے ہوں تو میرے خیال میں یہ بالکل غلط ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں، اگر میں اس کیس کے پیچھے ہوتا تو پہلے میں اس کیس کو سپریم کورٹ میں ڈیفینڈ بھی کر رہا ہوتا. جہاں تک کیس کا میرٹ ہے میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا. وہ سب جوڈس کیس ہے، ابھی ٹرائل پہ ہے. جو نیوز پیپرز میں یا جسٹس صاحبان کی جو آبزرویشنز چھپ رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ یہ کیس لوز کر جائے گی. گو کے حقائق جن پہ کمپلین وحید ڈوگر نے کی، وہ میری نظر میں وہ فیکٹس ہیں. وہ بالکل وہ کمپلین ایک جائز کمپلین تھی، جو کہ مجھے بعد میں پتہ چلا اس کے سارے فیکٹس کا. لیکن اس کے باوجود ریفرنس جو فائل کیا گیا ہیسٹ میں، اس میں بہت سارے قانونی سکم ہیں. میری رائے میں تو گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چاہیے کہ یہ کمپلین واپس لیں اور اس کو وہ سکم، قانونی سکم دور کر دوبارہ سے ریفرنس فائل ہونا چاہیے پراپر طریقے سے، جس میں کوئی سکم نہ ہو، جس میں ایف اینڈ بٹس نہ ہو. یہ کام انہوں نے، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب اتنے کوئی ایکسپیرینس آدمی نہیں ہے، یہ گورنمنٹ کے لیے سبکی کا باعث بنیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیس جو ہے وہ گورنمنٹ کے لیے بھی اور جوڈیشری کے لیے بھی ایکولی، ایدر وے جو بھی ڈیسیژن آئے، گاڈ نوز کیا ڈیسیژن کرتے ہیں جج صاحبان، لیکن یہ کافی ساری چیزیں عوام میں سوالات، شک و شبہات چھوڑ جائے گا یہ کیس. تو لہذا آپ کے سوال کے جواب میں آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس کیس. اچھا بیگ صاحب، آپ نے شہزاد اکبر کا ذکر کیا، تو یہ بتائیے کیا کہ یہ ایک بڑا دعویٰ کیا گیا تھا کہ بیرون ملک جو لوگ دولت لے کر پاکستان سے چلے گئے، لوٹ کر لے گئے، کرپشن کی، پیسہ جو ہے وہ واپس آئے گا. پیسہ تو واپس نہیں آیا، بلکہ جس برٹش کمپنی کی خدمات حاصل کی گئی، جو لائر تھی، کمپنی تھی، یا لیگل فرم کہہ لیں، اس نے جو ہے وہ کروڑوں اربوں کو 4 ارب کی اماؤنٹ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹریس کرنے کے لیے جو انہوں نے ان کی خدمات حاصل کی تھی، تو وہ اس حوالے سے انہوں نے کوئی پیسے ویسے مانگے. تو 1 روپیہ تو ہمیں آیا نہیں، تو الٹا ہمیں فیس ادا کرنی پڑ رہی. اس پر بھی ذرا
अपना जो नुक्ता नज़र है वो वाज़े कर दें। सदीक साहब, मैं ज़्यादा बात नहीं करता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि शहजाद अकबर साहब की कोई ऐसी एक्सपर्टीज़ होंगी कि वो बाहर से इन लोगों से, ख़ासकर जिनका वो जिक्र करते रहे अपने इलेक्शन कैंपेन्स में भी और आज भी, और नवाज शरीफ साहब बाहर जाके बैठ गए, इनसे 1 रुपया भी रिकवरी हो सकती है, $1 भी पाकिस्तान में इस मद में आ जाए तो मैं बिल्कुल, मेरे लिए सरप्राइज़ होगा और मैं शहजाद अकबर साहब को जाके गले में हाथ डालूंगा। मेरी पहले दिन से राय है, या आप अपनी एफर्ट्स ज़ाया कर रहे हैं, इन लोगों से आपको कोई वसूली नहीं होनी। आपने एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा, सबको पता है कि उन्होंने करप्शन की, इसमें कोई शक नहीं है कि वो लोगों ने करप्शन की है, लेकिन आप अपनी गवर्नमेंट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लोगों में एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा इलेक्शन से पहले तो ठीक था, अब ठीक नहीं है। अब आपको काम करना चाहिए कि जो लोगों से आपने वादे किए, जो लोगों को आपने तब्दीली के ख्वाब दिखाए, जो लोगों को आपने इस्लाहात की बात की थी, उस तरफ जाना चाहिए था, ना कि रोज़ वही पुराने किस्से। असद उमर साहब भी कल पार्लियामान में वही पुराने किस्से लेके बैठे हुए हैं। मकसद ये है कि इसको छोड़ दीजिए। शहजाद अकबर साहब की कोई एक्सपर्टीज़ नहीं है कि वो, देखिए इंटरनेशनल लॉज हैं, अगर आपके पैसे करप्शन के हैं, बाहर पड़े हैं, अनटिल यू प्रूव दैट दिस इज़ अ करप्शन, वो आप एक लार्जर पिक्चर में करप्शन नहीं कह सकते। आपने स्पेसिफिक बताना है कि ये पैसे इस करप्शन से आए हैं, और उसमें भी बहुत टाइम लगता है, बहुत एफर्ट्स हैं, जो कि मैं नहीं समझता शहजाद अकबर साहब कर सकते हैं। अच्छा बेग साहब, एक आखिरी सवाल आपसे जो है वो यही है कि जो बजट पर बहस इस वक्त आपको पता है जारी है, तो हफीज़ शेख और रज़ा बाकर, इन दोनों के नाम ECL में डालने का मुतालबा किया है ख्वाजा आसफ ने, जो मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट लीडर हैं। उनका ये कहना है कि इन दोनों की वजह से पाकिस्तान की जो इकानमी है आज इंतहाई बुरी हालत में है और इसकी तबाही की ज़िम्मेदारी दोनों हैं, तो इन दोनों के नाम जो ECL में डाले जाए, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? सदीक साहब, बेसिकली तो अगर किसी शख्स ने इस मुल्क से जाना है तो वो जाएगा। ECL कोई मैटर नहीं करती। ECL पे बहुत से लोग थे, बहुत से लोग बाहर चले गए। आप इस हवाले से असद उमर की बात से इत्तेफाक कर देंगे? तो बिल्कुल करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि अगर देखें, कानून की पासदारी उस मुल्क में होती है जहाँ कानून हो। यहाँ पे कानून बनाए तो बहुत गए, उस पर अमल किसी ने नहीं किया और आज भी नहीं हो रहा। मतलब खान साहब का ये था कि मैं आके कानून की बालादस्ती लाऊंगा और सबको उस पर अमल करवाऊंगा, ऐसा नहीं हुआ। उनके हाथ से ही मियाँ नवाज शरीफ साहब निकल के चले गए। जो भी स्टेज लगा, जो भी बैकग्राउंड था, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, किसने किया, किसने वो सारा स्टेज अरेंज किया, और वो चले गए और वो बाहर बैठे हुए हैं। आज तक कोई टेस्ट रिपोर्ट नहीं आई, कोई टेस्ट नहीं हुए, कुछ नहीं हुआ। तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ख्वाजा साहब की ये बात है कि जी इनको ECL पे डाल दिया जाए, मैं वो गैर मुनासिब बात है। जब वो किसी क्राइम में होंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसा जुर्म किया जो बज़ाहिर जुर्म हो और उसकी कोई कानूनी हैसियत हो, और किसी कोर्ट के ज़रिए किसी की ख्वाहिश पर किसी को ECL पे नहीं डाला जा सकता। इससे तो मैं असद उमर की बात से एग्री हूँ। ख्वाहिशात पे तो आप चाहेंगे तो सारे मुल्क को ही ECL पे डाल दीजिए। और वैसे भी ECL है क्या सदीक साहब, अभी जो कोरोना वायरस की वजह से हमारी इंटरनेशनल कम्युनिटी में पोजीशन आ रही है, आने वाले दिनों में कोई पाकिस्तानी किसी गैर मुल्क में सफ़र नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो सब लोग डरे होंगे। जैसा चाइना का था कि जी चाइना से वायरस आ रहा है, हम भी जिस स्पीड से वायरस ऊपर जा रहा है, कोरोना वायरस, आने वाले दिनों में पाकिस्तानियों को किसी मुल्क ने एंट्री नहीं देनी। और इस चीज़ का ख्याल हमारे हुक्मरानों को नहीं है, और आराम से बैठे हुए हैं। वो उन्होंने पब्लिक को पब्लिक के हाल पे छोड़ दिया है कि आपने बचना है तो खुद बचिए, ये कोरोना वायरस ख़त्म हो तो खुद ही हो जाएगा, अल्लाह के हवाले, और आप जाने और अल्लाह जाने। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मोहसिन जमील बेग की, सच्ची खरी बातें, टू द पॉइंट, इनसाइड स्टोरी, और उन्होंने अपना नुक्ता नज़र भी वाज़े कर दिया। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन इससे पहले एक बार फिर आपसे दरख्वास्त है कि ऑनलाइन वॉचडॉग ऑफिशियल जो हमारा YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।